वेलकम टू ओडिया ट्यूटर क्लासेस। पंचम श्रेणी पिला माने तम साहित्य बहिर प्रथम पद्य है गच्छ कहानी। आज पिले यही पद्यर आमे समस्त प्रश्न तासह उत्तर मध्य डिस्कस करिबा। भिडियोटी को लास्ट जाए देख, अति सरल एवं सहज भाषा सब क्वेश्चन आंसर रही। प्रथमे रहिला आस कथा हेबा। क्वेश्चन नंबर 1, गच्छटी नरम गलारे काहाकू कहूछि? गच्छटी नरम गलारे मनीष भाई भौणी मानंकू कहूछि। बुझीला पिले। क्वेश्चन नंबर 2, जन्म कालरू गच्छटी क्यों क्यों जातना सही आसीछि? आंसर हैला जन्म कालरू गच्छटी खरा, वर्षा, काकर, झड़ इत्यादि सहीकी आसीछि। क्वेश्चन नंबर 3, गच्छ आम पाई कौन सबु साइती रखिछि? गच्छ आम पाई फूल, फल, चेर, बकल, छाई, औषध इत्यादि साइती रखिछि। क्वेश्चन नंबर 4, गच्छर भाषारे आमे काहाकू मूलमंत्र करिबा उचित? गच्छर भाषारे आमे आमर कर्म को मूलमंत्र करिबा उचित। क्वेश्चन नंबर 5, कौन न करिबा को गच्छटी अनुरोध करिछि? गच्छटी गच्छ न काटिबा को अनुरोध करुछि। बुझीला। जो पिला माने चैनल रे नुआ अछ, चैनल टी को सब्सक्राइब कर दिया पिले। तमरो सब्जेक्ट वाइज सबु चैप्टर रो क्वेश्चन आंसर तमे एठी पाई जिवो। नेक्स्ट हला तळे केते गुड़िए प्रश्न और सेमानंकर उत्तर रखा जाइछि। ठीक उत्तरटी पाखरी दिया जाइतिबा गरे ठीक चिन्ह दियो। क्वेश्चन नंबर 1, जीवन सारा केउ पथरे हेला न करिबा को वृक्ष कहिछि? करम पथ। क्वेश्चन नंबर 2, गच्छ कोन करी समस्तंकु छाई रे आश्रय देइछि? बकल हृदय चिरी। क्वेश्चन नंबर 3, जगत हितरे कोन करिबा उचित? गच्छ लगाइबा उचित। क्वेश्चन नंबर 4, पर उपकार करिबा पई काहाकू मूलमंत्र करिबा उचित? कर्म को। क्वेश्चन नंबर 5, जानी पारिबनी ए रूप मुहर केते साधनार फल एक कथा किए कहिछि? गच्छ कहिछि। नेक्स्ट हला चिंता और कल्पना। क्वेश्चन नंबर 1 रो क देख पिले। गच्छ केबे काहा सहित कथा हेबार तुमे जानिछ कि? जदि जानिछ ताहेले हाँ, जदि जानि न ताहेले ना। जेहेतु मो गच्छ केबे काहा सहित कथा हेबार जानिनी, सेतिपई मु एठी लिखिली ना। हरे रहिला तुमे केबे गच्छ सहित कथा होइछ कि? ना, मु तो केबे कथा होइनी। मने रख गच्छ माने परस्पर सह कथा हुअन्ति। गरे रहिला मने कर तुमे गच्छटिए, तेबे तुम बंधु सहित कौन कथबार्ता हेब? जेहेतु मु गोटे गच्छ, मु मो बंधु को कहबी बंधु आमे भी छोट अच्छु, मनीष भाई माने आमर जत्न नेउछंती, आम मूलरे पानी दउछंती, सेमाने आमको अति जतन रे रखिछंती। सेथिपई आमे जेतेबेले बड़ हेबा सेमानंकु आम छाई रे घंट घोड़े रखिबा। गच्छरे फूल फल हेले आमे तांको खाइबाकू देबा। क्वेश्चन नंबर 2 रो क देख। नरम कलारे गच्छटी कहई, सुणरे मनीष भाई, फल खाइबाकू बळाउछ मन, आपत्ति मोहर नाही। ऊपर लिखित कवितार धाड़ी रे गच्छटी मनीष मानंकु ता दुख कथा जणाउछि। शेषरे गच्छ लगाइबा पई आंभ मानकु शपथ कराउछि। खरे रहिला दिने सकाळे तुमे बुलुथिबा बेले हाथी छुआटी जाउथिबार देखिल। हाथी छुआटी तुमको देखि अटकी गला, तुमे भी अटकी गल। परस्पर को किछि समय चाहिल। धीरे धीरे तुम दुहींक मध्यरे बंधुता आसिला। तुमे दुही कथबार्ता हेल। तुमे दुही कौन कथबार्ता हेल बंधु मेलरे आलोचना कर। ए प्रश्न उत्तर रे पिले मु निजे निजे को भाबी कि कहूछि मु कौन कथा होई थांती, तमे कौन कथा हेल तमे लिखिब। देख, जेहेतु हाथी मध्य छुआटी अछि, मु मध्य छुआटी, से प्रथमे मते देखिकी टिके डरी गला, मु ताकू देखिकी डरी गली। जेतेबेले आमे दुई जण पाखकू आसिलु, से ता सुंडरे मते कोळेइकी धरिला। तापरे मु ताकू पचारिली, हाथी भाई तमे एठी कौन करूछ? से मते पचारिला, मु कौन करूछि? मु पचारिली ताकू तमे कोउठु आसिल। एही परि भाबरे आमे दी जण कथा आइथिलु।
ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଭାବ ଓ ଲେଖ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 1, କ'ଣ କଲେ ଆମ ଧରଣୀ ହତଶ୍ରୀ ହେବ ନାହିଁ? ଆମେ ଯଦି ଗଛ ଲଗାଇବା ତାହେଲେ ଆମର ଧରଣୀ ହତଶ୍ରୀ ହେବ ନାହିଁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 2, ଗଛ ତା ଜୀବନରେ କି କି ଯାତନା ସହିଛି? ଗଛ ତା ଜୀବନରେ ଖରା, ବର୍ଷା, ଶୀତ, ଝଡ଼ ଆଦି ସହିଛି। ଆମେ ସବୁ ଗଛକୁ କିପରି କଷଣ ଦେଉଛେ? ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ପିଲେ? ତାର ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛେ, ତା ସହ ତାର ବକଳକୁ ଚିରିକି ନେଇଯାଉଛୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 4, ଆମ ପାଇଁ ଗଛ କ'ଣ ସାଇତି ରଖିଛି? ଗଛ ଆମ ପାଇଁ ଫୁଲ, ଫଳ, ଚେର, ଛାଇ, ଔଷଧ ଆଦି ସାଇତି ରଖିଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 5, ଗଛର ଉପକାର ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 5, ଗଛର ଉପକାର ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ଗଛର ଉପକାର ପାଇଁ ତାର ଡାଳକୁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିବୁନି, ତା ସହ ତା ବକଳକୁ ଚିରିବୁନି, ତା ମୂଳରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପାଣି ଦେବୁ ଏବଂ ଗଛର ଯତ୍ନ ନେବୁ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆସ କବିତାକୁ ବୁଝିବା। କବିତାଟିକୁ ଆଉଥରେ ପଢ଼। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପଦ୍ୟାଂଶରୁ ଯାହା ବୁଝିଲ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖ। ଫାଷ୍ଟ ଅଛି ଦେଖ, କ୍ଷୀର ନୁହେଁ ଏତ ଲୋତକ ଧାରାରେ ନୟନ ଝରଇ ମୋର। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ପିଲେ? ଗଛର ବକଳ ଚିରି ଦେଉଛେ, ତାର ଡାଳ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତା ଦେହରୁ କ୍ଷୀର ଆସୁଛି। ତ ଗଛ ଆମକୁ କହୁଛି ଏହା କ୍ଷୀର ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ମୋ ନୟନରୁ, ମୋ ଆଖିରୁ ବାହାରୁଥିବା ଲୁହ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା, ଧରଣୀ ହସିଲେ ଆମ ପରିବେଶ ହେବ ନାହିଁ ହତଶିର। ସେ କହୁଛି ଧରଣୀ ମା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ଯଦି ହସିଲା ଆମ ପରିବେଶ କେବେ ହତଶିରି ହେବ ନାହିଁ। ତା ମାନେ ଆମକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବୃକ୍ଷ ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା, ମୋ ଫଳ ଖାଇକି ମୋହରି ଆଗରେ ଶପଥ କରରେ ରହି। ଗଛ କହୁଛି ତମେ ସବୁ ମୋର ଫଳ ଖାଅ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଆଗରେ ଶପଥ କର ତମେ କେବେ ଗଛ କାଟିବନି, ଗଛକୁ କଷ୍ଟ ଦେବନି, ତାର ବକଳକୁ ଚିରିକି ନେବନି। ନେକ୍ସଟ ହେଲା, କରମକୁ ମୂଳ ମନ୍ଥର କରିଣ ପର ଉପକାର କର। ତା ମାନେ ନିଜ କର୍ମକୁ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର କରିକି ପରର ଉପକାର କର। ନେକ୍ସଟ ହେଲା, ଭାଷାର କଥା କରି ରହିଛି। ତଳେ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଭାବାର୍ଥ ଦିଆଯାଇଛି। କବିତାରେ କେଉଁଠି ସେହି କଥା କୁହାଯାଇଛି? ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ସେହି ଧାଡ଼ି ବା ଧାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ନମୁନାଟିଏ ଦିଆଯାଇଛି। ଗୋଟେ ତମର କରିଦେଇଛି ଦେଖ, ଗଛ ଆମକୁ ଫଳ ଖାଇବାକୁ ମନା କରିନାହିଁ। ଯାହା ତମ କବିତାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଫଳ ଖାଇବାକୁ ବଳାଇଛ ମନ ଆପତ୍ତି ମୋହର ନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା, ଗଛର ଆଖିରୁ ଲୁହର ଧାରା ବହୁଛି। କବିତାରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲେ? କ୍ଷୀର ନୁହେଁ ଏତ ଲୋତକ ଧାରାରେ ନୟନ ଝରଇ ମୋର। କ'ଣ କହିଛି ପିଲେ? କ୍ଷୀର ନୁହେଁ ତ ଲୋତକ ଧାରାରେ ନୟନ ଝରଇ ମୋର। ନେକ୍ସଟ ହେଲା, ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଦେଖି ମୋତେ ଈର୍ଷା କରୁଛ। କବିତାରେ କ'ଣ ଅଛି ପିଲେ? ଆଜି ସିନା ତୁମେ ଈର୍ଷା କରୁଛ ଦେଖି ଫଳ ମାଳ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି କବିତାରେ? ଆଜି ସିନା ତୁମେ ଈର୍ଷା କରୁଛ ଦେଖି ଫଳ ମାଳ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା, ସାରା ଜୀବନ କର୍ମ ପଥରେ ରହିବ। କବିତାରେ କ'ଣ ଅଛି ପିଲେ? ଏ ସାରା ଜୀବନ କରମ ପଥରେ ହେଳା ନ କରିବ
କେହି। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ? କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି କବିତାରେ? ଏ ସାରା ଜୀବନ କରମ ପଥରେ ହେଳା ନ କରିବ କେହି। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମ ପରିବେଶ ହତଶ୍ରୀ ହେବ ନାହିଁ। କବିତାରେ କ'ଣ ଅଛି? ଧରଣୀ ହସିଲେ ଆମ ପରିବେଶ ହତଶିରି ହେବ ନାହିଁ। କ'ଣ ଅଛି ପିଲେ? ଧରଣୀ ହସିଲେ ଆମ ପରିବେଶ ହତଶିରି ହେବ ନାହିଁ। ଲାଷ୍ଟରେ ରହିଲା ଦୁଃଖରେ ମୋ ପ୍ରାଣ ଜଳି ଯାଉଛି। କବିତାରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଜାଣି ପାରିବନି ପରାଣ ମୋହର ଦୁଃଖରେ କିପରି ଜଳେ। କ'ଣ ଲେଖା ହେଲା ପିଲେ? ଜାଣିପାରିବନି ପରାଣ ମୋହର ଦୁଃଖରେ କିପରି ଜଳେ। ସମସ୍ତେ ଲେଖିଦେଇଥାଅ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଅକ୍ଷର ସଜାଡ଼ି ଶବଦ ଗଢ଼। ପାରୁଅଛ ଯଦି ମାତ୍ରାକୁ ଯୋଡ଼। କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ରହିଛି। କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦେଇଛି ନ ବ ଜ, ଯାହାକି ହେଲା ତମର ଜୀବନ। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ତଗଜ, ଯାହାକି ହେବ ଜଗତ। ତାପରେ ଦେଲା କତଳ, ଯାହାକି ହେବ ଲୋତକ। ନେକ୍ସଟ ଦେଲା ରଧଣ, ଯାହାକୁ ଆମେ କରିପାରିବା ଧରଣୀ। ତାପରେ ଦେଲା ନ ଚ ସ, ଯାହାକି ହେବ ଶୋଚନ। ନେକ୍ସଟ ଦେଲା କ ର ପ ଉ, ଯାହାକୁ ଆମେ କରିପାରିବା ଉପକାର। ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଲା ସ ମ ଜ ବ, ଯାହାକି ହେବ ସବୁ ଜିମା। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଶବଦ ଝୁଲୁଛି ଗଛରେ ଦେଖ, ସମାନ ଅର୍ଥକୁ ଖୋଜିଣ ଲେଖ। ଏଠି କିଛି ଶବ୍ଦ ରହିଛି, ତାର ଅର୍ଥ ସବୁ ଏଠି ରହିଛି, ଆମେ ଖୋଜିକି ଲେଖିବା। ଗଛର କ'ଣ ହେବ ପିଲେ? ଗଛର ହେବ ବୃକ୍ଷ, ତା ସହ ହେବ ପାଦପ। ଗଛର କ'ଣ ହେଲା ପିଲେ? ବୃକ୍ଷ ପାଦପ। ପତ୍ରର କ'ଣ ହେବ ପିଲେ? ପତ୍ରର ହେବ ପଲ୍ଲବ। ଲୁହର କ'ଣ ହେବ? ଲୁହର ହେବ ଲୋତକ, ତା ସହ ହେବ ଅଶ୍ରୁ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ପିଲେ ଆଖି। ଆଖିର କ'ଣ ହେବ? ନୟନ, ତା ସହ ହେବ ଚକ୍ଷୁ। ଲାଷ୍ଟକୁ ରହିଲା ତମର ଶପଥ। ଶପଥର ହେବ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଏବଂ ପଣ। ଘରେ ରହିଲା ତଳେ କବିତାର କିଛି ଅଂଶ କ ଓ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ରହିଛି। କବିତାକୁ ମନେ ପକାଇ ସମ୍ପର୍କିତ ପଦକୁ ଯୋଡ଼। ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ଡାଳକୁ ମୋହର, ଯାହାକି ହେବ ଡାଳକୁ ମୋହର ଟାଣି ନେଉଥାନ୍ତି। ଏକର ହେଇଗଲା 4। ସେକେଣ୍ଡ ରହିଲା କ୍ଷୀର ନୁହେଁ ତ, ଏଇଟା ହେବ ଲୋତକ ଧାରା। 2ର ହେବ 8। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ଗଛ ଲଗାଇବା, ଯାହାକି ହେବ ଫୁଲ ଫଳ ସାଇତିଛି। 3ର ହେଲା 6। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ପର ଉପକାର। ପର ଉପକାର କ'ଣ ହେବ? ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ହେବ, ତା ମାନେ 4 ନମ୍ବର ହେଲା 7। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଜନମ କାଳରୁ, ଯାହାକି ହେବ ବରଷା ଝଡ଼ ସହିଛି। 5 ନମ୍ବର ହେବ ସେହି 5 ନମ୍ବର। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଜଗତ ହିତରେ, ଏଇଟା ହେବ ଗଛ ଲଗାଇବା, ତା ମାନେ 6ର ହେଇଗଲା 2। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଧରଣୀ ହସିଲେ, ଯାହାକି ହେଇଯିବ ଆମ ପରିବେଶ ହସିବ, 7ର ହେଇଗଲା 1। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଏ ରୂପ ମୋହର, ଯାହାକି ହେବ ସାଧନାର ଫଳ, 8ର ହେଇଗଲା 9। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଫଳ ଖାଇକି।
ଫଳ ଖାଇକି କ'ଣ କରିବା? ଶପଥ କରିବା। ତା ମାନେ 9ର ହେଇଗଲା 3। ଲାଷ୍ଟକୁ ରହିଲା ଛାଇରେ ଆସରା ଦେଇଛି ବକଳ ହୃଦୟ ଚିରି। 10ର ହେଇଯିବ 10। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆସ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ନରମ ଗଳାରେ ଗଛଟି କହଇ ଶୁଣରେ ଭଉଣୀ ଭାଇ। ଉପରେ ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦଟି ଭଉଣୀ ଭାଇ। ଭଉଣୀ ଓ ଭାଇ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟି ମିଶି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ହୋଇଛି, ତାହା ହେଲା ଭଉଣୀ ଭାଇ। ଏହାକୁ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। କେହି କେହି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ବି କହନ୍ତି। ଏଥର ତୁମ ବହିରୁ ଆଉ କେତୋଟି ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଖୋଜି ଲେଖ। କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ପିଲେ? ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଫୁଲ, ଫଳ। ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା? ଚେର, ମୂଳ। ତା ସହ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କରମ, ପଥ। ଲେଖିଦେବ ସମସ୍ତେ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ପଦ୍ୟ ରୂପରୁ ଗଦ୍ୟ ରୂପ। ଧରଣୀ ହସିଲେ ଆମ ପରିବେଶ ହେବ ନାହିଁ ହତଶିରି। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟିକୁ ଦେଖ। ଏହା ହେଉଛି ପଦ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ରୂପ। ଏହାର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ହେଉଛି ହତଶ୍ରୀ। ଏହିଭଳି ଆଉ କେତେକ ପଦ୍ୟ ରୂପ କବିତାଟିରେ ରହିଛି। ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଲେଖ, ସେଗୁଡ଼ିକର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଲେଖ। ତୁମର ଗୋଟିଏ କରିଦେଇଛି ଦେଖ ପିଲେ। ହତଶ୍ରୀର କ'ଣ ହେଲା? ହତଶ୍ରୀ। ସେମିତି ଆମ କବିତାରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଆଉ ଅଛି ଆମର ପରିଜନ୍ତ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବୁଝିହେଲା? ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ପିଲେ? ମନ୍ତର, ଯାହାର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ହେଇଯିବ ମନ୍ତ୍ର। ନେକ୍ସଟ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ପିଲେ? ତମର ଅଛି କରମ, ଯାହାକି ହେବ କର୍ମ। ନେକ୍ସଟ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ପିଲେ? ଆଉ ଅଛି ତମର ପରାଣ, ଯାହାକି ହେଇଯିବ ତମର ପ୍ରାଣ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ତମର ଜନମ, ଯାହାକି ହେଇଯିବ ଜନ୍ମ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ତମର ବରଷା, ଯାହାକି ହେଇଯିବ ବର୍ଷା। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ପିଲେ? ତମର ଅଛି ପତର, ଯାହାକି ହେଇଯିବ ପତ୍ର। ତାହେଲେ ଏତିକି ଥିଲା ପିଲେ ତମର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଦିଅ। ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ।